Good morning, Good sir. morning. Okay, is the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, once again, good morning to all. Just wait, I'm going to start. Okay, so again, good morning all. And I'm going to start the today's lecture. Today, lecture number 56, which is the continuation of the last lecture, that is the unit 4, designing of the shear enforcement and bond. Okay, which is from your theory course, that is the design steel and RCC structure. So as usual, here is a outline of the today's lecture. First of all, we are going to discuss about what are the objective of today's lecture. Then we are going to conduct actual lecture. Then we'll move forward for the question answer session. And here is the note. You have to participate activities during the lecture, so that your attendance will be considered. So here is a starting. Objective of today's lecture is the designing of shear enforcement for a given situation or given condition. So this is object of today's lecture. Now, I think last lecture we have started the numerical part from this chapter, right? So this is the question. A beam of 250 mm by 400 mm deep. These dimensions are effective. Is reinforced with 3 bars of 16 mm diameter. The grade of 1, that is Fe 415. The shear reinforcement at this port. Shear force at this of is 3 kilonewton. Design the shear reinforcement if grade of concrete usually is 20. Use 6 mm vertical stirrup. Okay, now here is a percentage steel and values are given in the tabular format. Okay, my voice is clear? Yes, sir. Okay. So can you tell me how to start this problem? What is the step? No, nobody remember what is the first step? Nominal shear stress. Okay, first of all, we have to check is the shear reinforcement is required or not. Okay, for that purpose, we have to find out the shear stress in concrete and in a beam. Okay, so that to finding out the shear stress, we have to find a shear force. So first step is to find the shear force, right? And how it is to be finding out? E is equal to WL upon 2. Right. Factor the shear force. Factor the shear force, VU is equal to WL upon 2. Okay. In this problem, shear force is directly given. So we have directly multiply this value by the partial safety factor, that is the gamma F into
given shear force, that is the 1.5 into 60, right? Okay, understood? 90. Right. So factored shear force is 90 kilonewton. Right. Now, next step is find step number 2. What is the step number 2? Nominal shear stress, right? And how it is to be finding out? Nominal shear stress is equal to into tau V is equal to factored shear force Vu divided by cross sectional area of the beam where this shear is to be at. Okay, the factored shear force created is 90 kilonewton. Convert this value into Newton, that is the multiplying by into 10 raised to. And the what is the cross sectional area of the beam? That's the 250 into 400. And come. What is the answer? 0.9 Newton per mm square. 0.9 Newton per mm. Right. Here is a one data is missing. That is the tau c value. Okay, tau c max. So we have to in this problem is not given. So we have to assume tau c max किंवा फक्त tau c असं म्हणा तुम्ही. Tau c max is equal to साधारणतः हे M20 ग्रेड साठी 2.8 एवढं पकडायचं असते. M20 ग्रेड असेल. IS कोड मध्ये स्टँडर्ड टेबल आहे कुठल्या व्हॅल्यूला किती असतं. ठीक आहे, तर M20 साठी 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. हे कशासाठी आहे? फॉर 20 ग्रेड साठी. राईट. मग आपल्याकडे जो टाउ व्ही शेअर फोर्स इन बीम कम्पेअर करायचं. टाउ व्ही किती आला? 0.9 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. हे टाउ सी म्हणजे किती आहे? 2. न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ह्या व्हॅल्यूपेक्षा हे काय लेस आहे, म्हणजे एन्फोर्समेंट. सर इंटरपोलेशन करायचं नाही का यामध्ये? नाही, पुढच्या स्टेपला करायचंय. आता फक्त ही टाउ सी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. म्हणजे ही दिलेली असते टाउ सी मॅक्स वगैरे दिलेलं असते बघा. ठीक आहे, इंटरपोलेशन करून फाइंड आउट करायचं आहे पण नेक्स्ट स्टेपला. मग आता ह्या केससाठी शेअर एन्फोर्समेंट गरजेचे आहे का नाही? Not required. नाही, रिक्वायर्ड आहे. शेअर एन्फोर्समेंट. ठीक आहे, ओके. आपण ती व्हॅल्यू काढून बघूया मग आपल्याला लक्षात येईल. तर बरं ठीक आहे, इंटरपोलेशन करूया. आता काय करा, आता इंटरपोलेशन करायचं आहे आपल्याला. वरती घेतो. ठीक आहे, हो का. 0.5 इंटरपोलेशन समजून घ्या. 50%. पहिल्यांदा आपलं पर्सेंटेज ऑफ स्टील किती येते बघूया. पर्सेंटेज ऑफ स्टील कसं काढणार? AST upon BD into 100. AST डिवायडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू D इंटू 100. ठीक आहे, मग AST किती आहे? किती नंबर ऑफ बार आहे? 3. 5/4
इंटू 16चा स्क्वेअर आणि असे किती बार आहेत तर 3 बार आहेत. क्रॉस सेक्शनल एरिया किती झाला क्रॉस सेक्शनल एरिया 250 बाय 400 किती येते उत्तर इंटू 100 राहिले बरं का इथं. हॅलो पर्सेंटेज मध्ये ठीक आहे एवढं आपल्याला पर्सेंटेज आहे. आता इंटरपोलेशन बघा पीटी पर्सेंटेज ऑफ स्टील म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ पीटी पर्सेंटेज आणि इकडं टाउसीची व्हॅल्यू टाउसीची व्हॅल्यू ज्या वेळेला 0.5 पर्सेंटेज ऑफ स्टील असते त्यावेळेला टाउसीची व्हॅल्यू किती असते 0.48 आपल्याला कसं आहे त्यासाठी 0.603 साठी 0.603 साठी किती येणार आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे आणि 0.75 ला असते 0.56 ठीक आहे. अशी ह्या दोघांच्या 0.60 किलो येत्या. मग आता ह्या दोघांचा फरक किती आहे बघा कसं करायचं बघा पहिल्यांदा दोघांच्यातला फरक फाइंड करायचा 0.5 0.7 या दोघांच्यात फरक किती आहे 0.25 बरोबर आहे. म्हणजे एवढ्या फरकाला 0.5 च्या फरकाला कितीचा फरक येतोय तर एवढा फरक या दोघांच्या किती आहे 0.48 आणि 0.56 0.08 ठीक आहे ना म्हणजे एवढ्या फरकाला एवढा फरक तर ह्या एवढ्या डिफरन्सला किती डिफरन्स मग हा डिफरन्स किती आहे 0.5 आणि 0.605 म्हणजे 0.103 च्या फरकाला कितीचा फरक आहे एक्स व्हॅल्यू बरोबर आहे का फरक काढायचा. मग एक्स ची व्हॅल्यू किती येणार एक्स इज इक्वल टू हे एक्स इकडे गेलं हे इकडे गेलं म्हणजे 0.103 इन 0.0 डिवायडेड बाय 0.2 किती आलं 0.03 हा आता ही व्हॅल्यू आहे ही 48 काय होणार 0.48 पासून 0.56 कडे जाताना व्हॅल्यू वाढत जाणार का कमी होणार वाढत जाणार सिंपल आहे की रे एवढं पण कळलं होय पहिलीच्या वर्गात येऊन बसवलं पाहिजे रे आता काय झालं ची व्हॅल्यू एवढ्या फरकाला गेली म्हणजे 0.48 प्लस आलेलं उत्तर 0.03 म्हणजे किती आलं बघा 0.5 म्हणजे 0.603 ला टाउसीची व्हॅल्यू किती आहे 51 हा आता म्हणता येईल तुम्हाला कम्पॅरिझन करायला हे आली व्हॅल्यू आपली टाउसीची व्हॅल्यू आली राईट हा आता तुम्ही म्हणताय तसं तरी तर होऊ शकते. आता काय करा टाउ व्ही किती आला आपला टाउ व्ही किती आलाय 0.9 0.9 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आणि टाउ सी ची व्हॅल्यू किती आल्या 0.51 न्यूटन पर
mm². राईट, ही व्हॅल्यू काय आहे? टाऊ व्ही ची व्हॅल्यू ग्रेटर आहे. आता ठरवायचं शिअर रेन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड आहे का? येस. Yes, sir. हा. शिअर रेन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड. बरोबर आहे. हा, तर रिक्वायर्ड असेल तर मग काय करायचं? किती शिअर फोर्स एक्स्ट्रा झालाय म्हणजे 0.9 मधला हे शिअर फोर्स बी मध्ये तयार होणार. त्यातला ऑलरेडी कॉन्क्रीट टाऊ सी 0.51 घेतोय. मग किती शिल्लक राहिला ते पहिल्यांदा आपण फाइंड आउट करायचं, किती एक्स्ट्रा होत. ठीक आहे. म्हणताना त्याला नाव दिले अल्टिमेट शिअर फोर्स इन स्टील VUS. कसा काढणार मग? शिअर इन त्यातनं कॉन्क्रीट शिअर फोर्स म्हणजे VUC म्हणूया त्याला. कॉन्क्रीट मधला शिअर फोर्स मायनस करायचा. आपला टोटल शिअर फोर्स किती आहे? 1 किलो न्यूटन एवढा शिअर फोर्स आहे. त्यातनं कॉन्क्रीटचा तुम्हाला शिअर फोर्स काढायचा आहे. म्हणजे कॉन्क्रीटचा स्ट्रेस टाऊ सी इंटू कॉन्क्रीटचा एरिया B2D 90 इंटू 10⁻³ मायनस टाऊ सी किती आला? 0.51 इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट किती? बी किती आहे? माझ्या मते 250 आणि डेप्थ किती आहे? 400. हे लक्षात आलं का काय केले? समजलं का इथपर्यंत? Yes, sir. हा. VUS किती आले मग? 39 into 10⁻³. 39 न्यूटन. बघा जरा इथं काहीतरी वेगळं उत्तर आलं. बरं ठीक आहे. T8 इंटू 10⁻³ न्यूटन एवढं उत्तर आलं. ठीक आहे. मग आता काय केले? शिअर बेंटअप बार प्रोव्हाइड केलेले नाहीत. एक मिनिट. काय सांगतो तुम्ही? बेंटअप बार इज नॉट प्रोव्हाइडेड म्हणजे बेंटअप बारचा काय विषयच नाही, ते 0 झाले. बरोबर आहे का? मग शिल्लक राहिलेला जो आहे तो आहे तसा सगळं आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत. स्पेसिंग ऑफ 2 लेग्ड म्हणजे एम करायचंय. काय सांगितलंय तिथं? काय सांगितलंय? 6 mm डायमीटर व्हर्टिकल स्टेअर 6 mm चं
डायमीटरचं व्हर्टिकल स्टेअर घ्या असं त्यांनी सांगितलेलंच आहे. फक्त टू लेगडे घ्या असं त्यांनी सांगितलेलं नाही. तर इथं फक्त आपण म्हणायचं. ठीक आहे. ॲज्युम टू लेगड स्टिरअप. काय झालं? VUSV spacing for just स्टिरअपचं स्पेसिंग किती येणार? SV is equal to 0.87 FY into ASV into B divided by VU. म्हणजे हे जे काय वस्तू ठरली तर B नाही तर D आहे बरं. D आहे D sir. झिरो 87 इंटू FY किती आहे? 415 आहे. ASP किती आहे? टू लेगड आहे. 5.4 इंटू 6 mm डायमीटरचा आहे. आणि D किती आहे? 400 आहे. VUS किती आला? 39 इंटू 10⁻³ बघा. 209.40. 209. 104.70. 209.40 mm. ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन एकदा चेक करा. व्हॅल्यू तर बरोबर आहे. ठीक आहे. इथली व्हॅल्यू बहुतेक चेंज झाल्यामुळे उत्तर इथे व्हॅरिएबल आहे. ही व्हॅल्यू 39 इंटू 10⁻³ बरोबर आली का बघा. असेल तर मग काय अडचण नाही. ठीक आहे. ओके. आता हे काय झालं? SV एवढा पाहिजे. SV मिनिमम किती द्यायचा? काय झालं? हा MM लिहायला पाहिजे. FY into ASV divided by 0.4 into B. राईट. हे मिनिमम स्पेसिंग एवढं झालं. किती फक्त करा? 0.87 इंटू FY 415 आहे. ASV किती आहे? 2 बार इंटू π/4 6 divided by 4 into B. B किती आहे? 250. 204.16 mm. परत आली. 204.16. Yes, मॅक्सिमम किती? 0.75 D. 0.75 इंटरशे म्हणजे झाले 300.
राईट. तिघांच्यातलं मिनिमम किती आहे? तर 204. प्रोव्हाइड टू लेग्ड experiment diameter स्थिर at 200 205. 204 आहे रे राजे, त्याच्यापेक्षा कमी करायचं. 200 Minimum सर आहे ना. होय की मिनिमम किती? आणि एसवी पण आहे ना आपल्याकडे सर, मग आपण घेऊ शकतो ना 205. काय झालं? 209.40 आहे. स्पेसिंग 209 आहे. 209.40 आहे, मग 205 करू शकतो आपण मीडियम. आणि इथे किती आलं? एसबी मिनिमम किती आलं? 204.16. हा, मग इथं जे 4 हे घ्या म्हणून सांगते, मग तुम्ही 205 कसे घ्याल? सर मिनिमम घ्यायचं ना? सर तिघांचं की मिनिमम घ्यायचं का? हा, तिघांच्या पैकी जो मिनिमम आहे तो किती आहे? 204. पण 204 mm प्रोव्हाइड करणं पॉसिबल आहे का ऑन फील्ड? मग त्याच्यापेक्षा पण राऊंड डाऊन करायचं. लक्ष द्यायचं का? Yes. काय 205 आणि 206 जरी घेतलं तरी ते सुद्धा 200 आणि 205 हे सुद्धा म्हणजे 5 mm चा फरक आहे. ऑन फील्ड बघितलं तर चालतंय, काय अडचण येणार नाही. पण जर थेरॉटिकली म्हणला तुम्ही तर हे 200 घ्यावं लागतं. चला लक्षात. 205 सुद्धा उत्तर बरोबर आहे तुमचं, काय अडचण येणार नाही. पण थेरॉटिकली तुमचं एवढं उत्तर यायला पाहिजे, 200 यायला पाहिजे. समजतंय का? Yes, sir. येस सर. ओके, करूया मग. Calculate shear resistor by two bent up bars of 20 mm diameter. If alpha is equal to 45 degree. ठीक आहे, शेअर फोर्स फाइंड आउट करायचं आहे. बेंटअप बार आहे, त्या बेंटअप मधला शेअर फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे. करता येईल का? शेअर फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे, फॉर्म्युला आहे, आठवतोय का? क्वांटिटी 7FY ASV into sin F. बरोबर आहे, एकदम बरोबर. हा फॉर्म्युला वापरा आणि सॉल्व करा. शेअर फोर्स VU is equal to 0.87 FY into ASB सॉरी बेंटअप बार आहे ना, ASB into sin अल्फा. हा फॉर्म्युला वापरा, बघा बरं किती येतं.
.87 असं ठेवायचं. यापैकी ते दिलाय 415. ASB किती बार आहेत? 2 बार इंटू 5/4 इंटू 20 mm मीटरची इंटू साईन 45. किती येते उत्तर? 160.41. 160.3. 160 बरोबर आहे. ठीक फॉर आहे. वन हे बार तुमचं साठी फायनल. काढला लागेल ना. हा नाही इथं उत्तर फक्त आपल्याला त्यांनी काय सांगितले, रेजिस्टर्ड बाय बेंटअप बार सांगितले. एका बार असण्यासाठी नाही. तिथं शकताय तुम्ही 1 बार साठी पण काढू शकताय. फॉर काही गरज नाही तरी, फक्त यांनी रेजिस्टर्ड किती केलाय तेवढं काढा मग फॉर 1 बार is equal to 160.41 into 3/3 divided by 2. हे किती झालं? 80.194. ठीक आहे. rectangular beam the rectangular beam of 300 mm wide and 500 mm effective depth is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter. Determine force design शब्द राहिला होता. ठीक आहे. Determine required resist shear force of 75 kilonewton resist test. Consider M15 Fe 415. Take tau c equal to 56 Newton per mm. कसं फाइंड आउट करणार? पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ॲज युजल शिअर फोर्स दिलाय. ठीक आहे, तो फॅक्टर्ड करून घ्यायचा. फॅक्टर्ड शिअर फोर्स is equal to gamma f into vu. Sorry, नाही ना. किती झाला? 1.5 75. किती झाला? 112.73. राईट. त्याच्यानंतर सगळ्यांना नॉमिनल शेअर स्ट्रेस काढायचा.
कसं काढणार VU डिवायडेड बाय BD 112.5 into 10 raised to 3 divided by 300 into 500 कितना 0.75. 0.35 175. न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ठीक आहे. आपल्याकडे टाऊची व्हॅल्यू दिलेली आहे की नाही, टाऊ व्ही नॉमिनल शिअर स्ट्रेस टाऊ व्ही 0.75 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. हा काय आहे, ग्रेटर आहे टाऊ सी पेक्षा. म्हणजे काय झालं, शिअर reinforcement is required. ठीक आहे, शिअर reinforcement ची गरज आहे. मग कसं प्रोव्हाइड करायचं, बेंटअप बार प्रोव्हाइड केलेला नाही तर त्याचा काय विषय, एक्स्ट्रा शिअर फोर्स काढून घ्यायचा. VU is equal to VU minus VU in steel म्हणून in concrete. इथे आपला हा 112.5 into 10 raised to 3 minus tau C into BD. ठीक आहे, 112.5 into 10 raised to 3 into tau C ची व्हॅल्यू आहे, सॉरी मायनस आहे ना, minus 0.56 into B into D. B किती 300, इनपुट किती 500. किती आलं उत्तर, 28.5 into 10 raised to 3 Newton. 28.5 into 10 raised to 3 न्यूटन. एवढा फोर्स आपला एक्स्ट्रा झालेला. ठीक आहे, या फोर्स साठी आपल्याला स्पेसिंग काढायचं. स्पेसिंग SV is equal to 0.87 into Fy into ASV into D divided by VA. ते झालं मग 0.87 Fy किती आहे 415 इंटू ASV किती आहे, किती mm चा बार हे काही दिलेलं नाही, आपण ते काय करायचं, अज्युम करायचं. ठीक आहे, 2 लेगड 8 mm चं घेऊया या प्रॉब्लेमला. 5/4 into D square into डेप्थ किती आहे 500. VUS एक्स्ट्रा फोर्स किती आला 28.5 into 10 raised सर to तिथं 4 bars of 20 mm diameter दिलंय ना. 4 बार. हे कुठले 4 बार्स आहेत 20 mm तर मेन बार आहे, शिअर फोर्सचे नाही, स्टिरअप्सचे नाही.
हे पीटी पर्स काढण्यासाठी लिहिलेलं आहे, पण इथे डायरेक्टली टाउसीची व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग त्यांनी हा एक्स्ट्रा दाखला दिला गेला, त्याचा काही विषय नाही. त्याचं उत्तर किती असेल? सहाशे 36.88. 636.78. ठीक आहे. एस व्ही मिनिमम किती द्यावं लागते? 0.87 इंटू एफ वाय इंटू एस व्ही डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू बी डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415. किती झालं बघा. तीनशे 2.47 mm. फायनल आन्सर येते मी डायरेक्ट 302.47 mm. 302.47. ही पहिला स्पेसिंग आलं, ते दुसरं स्पेसिंग आलं आणि आता तिसरं स्पेसिंग एस व्ही मॅक्स. दुसरं स्पेसिंग किती आहे? 0.75 टी 0.75 गुणिले 500 500च्या 375. या तिघांच्या मध्ये कोण मिनिमम आहे? 302 375. तर 302 मिनिमम आहे. अच्छा, ते पण राऊंड डाऊन करायचं म्हणजे काय झालंय? हे प्रोव्हाइड लक्ष झालं. हे टेबल मॅथड two-legged steerer and center to center. आणखीन एक मगाशी राहिलं, आताच्या पण प्रॉब्लेम राहिलं. इथं जर समजा आता हे 300 पेक्षा जास्त जर आलं असतं, आताच्या प्रॉब्लेम मध्ये इथे हे 305 कुठे गेलं? 302 आले. ठीक आहे, नंतर आपण 300 केले. आता हे 312.13 आलं असतं तर 312.13 आलं तर मग आपण किती स्पेसिंग घेतलं असतं? 310. नाही, आता इथे मॅक्झिमम स्पेसिंगचा बरं का क्रायटेरिया
एसबी मॅक्स मिनिमम एवढा आहे 302 आणि मॅक्सिमम किती आहे 75D और 300 300. आहे की नाही हे मागच्या पण प्रॉब्लेम राहिले या पण प्रॉब्लेम राहिले जर हे त्यापेक्षा पुढे जात असतं पण मिनिमम स्पेसिंग हे 300च दिलं असतं 310 देऊन चालू किती का समजते का येस सर. Yes, sir. आणि शेअर एन्फोर्समेंट फॉर कॉन्क्रीट design and share enforcement for concrete 300 mm wide and 400 mm deep. These dimensions are effective for following data. पहिला डाटा काय दिलाय ग्रेड ऑफ मटेरियल दिले M15 आणि FE 415 बेंटअप बार नॉट प्रोव्हाइडेड म्हणून सांगितलंय 8 mm बार आहे 8 बार आहे 16 mm डायमीटरचे फॉर टेन्शन म्हणजे AST दिलाय फॅक्टर्ड शेअर फोर्स पण दिलाय डायरेक्टली यांनी 125 किलो न्यूटन त्याच्यानंतर 8 mm डायमीटर बार युज्ड फॉर शेअर एन्फोर्समेंट म्हणजे स्टेरस आपल्याला 8 mm डायमीटरचे वापरायचे झालं ठीक आहे एवढ्या डाटावरून आपल्याला काय करायचं आहे शेअर एन्फोर्समेंट डिझाईन करायचे करता येईल का तर आता शेवटचा प्रॉब्लेम घेऊया आणि थांबूया कसं फाइंड आउट करणार पटपट 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 आवरा पहिल्यांदा काय करायचं फॅक्टर्ड शेअर फोर्स VU इज इक्वल गॅमा F इंटू VU सॉरी V गॅमा F 1.5 V किती येणार आहे 125 किती झाला मग Factor दिलंय सर ऑलरेडी. अरे वय की बरोबर बरं ठीक आहे म्हणजे VUF हा तुमचा डायरेक्टली येणार आहे 125 125 हा मग फक्त सोपं झालं आपलं किलोमीटर VU मिळाल्यानंतर काय करायचं नॉमिनल शेअर स्ट्रेस काढायचा टाउ V is equal to VU divided by AD VU किती आला 125 into 10⁻³ न्यूटन एवढं करा B दिलाय 300 D 400 किती आलं उत्तर 1.04 येते का बघा येस सर. ओके टाउ V हा काय आहे टाउ C ची व्हॅल्यू दिल्या काही नाही दिली टाउ C ची व्हॅल्यू इथे परत काय करायचं इंटरपोलेशन करायचं तिथे टेबल येणे त्याला पाहिजे नाही सर 50% वरून काढायचं AST तेच की टाउ C च्या इंटरपोलेशन साठी इथे टेबल द्यायला पाहिजे ना तो दिलेला ठीक आहे 50% काढशील तुम्ही तर परत इंटरपोलेशन पहिल्यांदा 50% काढा percentage PT is equal to AST divided by D into D. AST किती आहे AST किती आहे 8 बार आहे mm डायमीटरचे 16 mm डायमीटरचे भागिले एरिया किती आहे 300 गुणिले 400 हे टक्केवारीमध्ये घ्यायचं आहे मग त्याला इंटू 100 करा किती येते 50% 1.32. बरोबर आहे का आता इथे व्हॅल्यू दिलेली नाही मी तुम्हाला सांगतो 50% PT आता हे ऍक्च्युली बघून घ्यायचं असते आपली व्हॅल्यू आली आहे 1.34 त्याच्या अलीकडे आणि पलीकडे तिथे किती व्हॅल्यू आहेत
बघून घ्यायचं. इथे माझ्याकडे पण व्हॅल्यू नाही. हा ठीक आहे ते 1.34 आपली पीटी पर्सेंटेज आले. मग त्याच्या अलीकडे 0.25च्या फरकाने ह्या व्हॅल्यू असतात. म्हणजे 1.34 म्हणल्यावर ही व्हॅल्यू येणार इथं 1.25. 1.25 ला टाऊ सी ची व्हॅल्यू किती दिल्या 64 आणि 1.50 या दोघांच्या मध्ये 1.34 आहे. आलं लक्षात? असं बघून घ्यायचं केलं. मग 1.50 ला किती दिल्या 0.68 ही 1.34 ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. या दोघांच्यातला फरक काढा. या दोघांच्यातला फरक आहे 1.25. एवढ्या फरकाला एवढा फरक म्हणजे हा फरक किती आहे 0.04 इज इक्वल टू हा फरक किती आहे 0.09. या फरकाला मग किती बरोबर आहे ना. म्हणजे x इज इक्वल टू किती झालं 0.09 इंटू 0.04 डिवायडेड बाय कॅल्क्युलेशन बरोबर का मी तेवढे केले 0.25 बरोबर किती आलं 0.014. कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे ना. Yes, sir. एक व्हॅल्यू आता ही व्हॅल्यू इकडं काय होत चालल्या वाढत चालल्या 0.64 पासून 0.68 कडे व्हॅल्यू म्हणजे वाढत चालल्या. म्हणजे टाऊ सी ची व्हॅल्यू तुमची किती येणार 0.64 पासून वाढत चालल्या म्हणजे प्लस 0.014 म्हणजे किती झालं 0.654 न्यूटन पर मीटर. ही व्हॅल्यू टाऊ व्ही ची व्हॅल्यू आपल्याकडे किती आल्या 1.04 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. त्यापेक्षा व्हॅल्यू काय आहे लेस आहे टाऊ सी ची व्हॅल्यू. म्हणजे काय झालंय शेअर फोर्सची आपल्याला गरज आहे. ठीक आहे शेअर फोर्सची गरज आहे. शेअर फोर्सची गरज असेल तर एक्स्ट्रा शेअर फोर्स किती झालाय तयार झालाय VU मायनस टाऊ सी इंटू BD. एक्स्ट्रा अल्टिमेट शेअर फोर्स किती आहे तर 125 इंटू 10³ मायनस टाऊ सी ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आलेली आहे 0.654 इंटू बी किती आहे 300 आणि डी किती आहे 400. ही व्हॅल्यू किती असते मग 46.52 into 10 to the 3 Newton. 46 काय 46.52 46.52 into 10⁻³ Newton. न्यूटन. ठीक आहे. आता ह्या फोर्स साठी आपल्याला स्पेसिंग काढायचं आहे. बार फुल एगड आहे असं काय सांगितलेलं नाही फक्त 8 mm डायमीटरचं घ्या म्हणून सांगितलंय. त्यांना काय म्हणायचं ॲज्युम फुल एगड स्टिरर therefore SV is equal to 0.87 FY दिलेला आहे. FY किती आहे 415 इंटू फुल एगड आहे म्हणताना 2 इंटू 5/4 इंटू डायमीटर किती आहे 8 स्क्वेअर इंटू काय बी डी
डिवायडेड बाय एका झालेला शिअर फोर्स 46.5 इंटू 10⁻³ किती येणार याचं? तीनशे 12.22. 312.09. 312 पॉईंट जे काय तुमचं इथे ते लिहा 312. ठीक आहे, एवढं झालं. ए बी झालं. तर एस व्ही मिनिमम किती द्यायचं आहे? तर 0.87 इंटू एफ वाय एस व्ही किती आहे? 2 लेगड 5/4 इंटू 8चा वर्ग डिवायडेड बाय 0.4 इंटू बी किती आहे? 300. त्याचं उत्तर किती येणार? एस व्ही मिनिमम 302.47. आणि लास्ट एस व्ही मॅक्सिमम किती द्यायचं आहे? 0.75 इंटू डी 400 400च्या 75% मध्ये 100 और 300 एल. बरोबर आहे का? ते ह्या सगळ्यांच्यातलं मिनिमम किती आहे? 302. सॉरी 300 मिनिमम म्हणताना इथं लिहायचं 10 प्रोव्हाइड लिहा स्टॅटिस्टिक पेन काय उठून फुल एगड पेमेंट हाय स्थिर at 300 mm. लक्षात आलं का? Yes, sir. Yes, sir. काय बोलताय?